자, 오늘은 7번에서 12번, 수능 특강 13강 7번에서 12번 보도록 하겠습니다. 자, 7번부터 봅시다. The human cultures seem to be infinitely variable, but in fact, that variability takes place within the boundaries produced by physical and mental capacities. 인간의 문화가요, 무한히 variable, 가변적인 것처럼 보이지만, 변할 수 있는 것처럼 보이지만, but in fact, 사실은, 그지? 그 가변성이 발생을 합니다. within the boundaries, 한계 안에서. 근데 그 한계가 produced부터 capacities까지 괄호로 묶어서 boundaries에 연결시켜 주시면 되겠죠. 물리적이고 정신적인 능력에 의해서 만들어진 경계, 한계 안에서 발생을 한다라는 거죠. Human languages, for example, are tremendously diverse, different in sound, grammar, and semantics. 인간의 언어는 예를 들어서 엄청나게 차이가 있대요. 다양하대요. 그죠? 그래서 different in, 뭐뭐에 있어서 차이가 있다 이런 뜻이 되겠죠? 그죠? different in 하면 앞에 한번 끊어주시고 분사구문으로 봐주시면 되겠습니다. sound, grammar, semantics 뭐야? 문법, 의미 이런 것들에 있어서 차이가 있답니다. But all are dependent upon what appears to be a uniquely human capacity and predisposition for learning languages. 하지만 모든 것은요 다 어디에 달려 있습니까? 뭐부터 끝까지 각괄호로 묶어주시면 되겠네요. 그죠? 뭐처럼 보이는 것? To be a uniquely human capacity. 그지? 고유하게 인간의 능력인 것처럼 보이는, 그리고 predisposition, 어떤 성향인 것처럼 보이는 for, 동그라미 해주시고 learning languages, 언어에 대한 학습을 위한 인간의 고유한 능력과 성향인 것처럼 보이는 것에 달려있대요. 그러니까 결론적으로는 인간의 성향이나 능력에 따라서 그 가변성이 결정이 된다. 즉 무한하게 다 계속 바뀔 수는 없고 가변적이지는 않고 사람의 인간의 성향이나 능력 그 안에서만 바뀔 수가 있다는 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. While the range of sounds used in human languages extends from clicks and pops to guttural stops. The distinctive speech sounds that are meaningful in all the languages of the world are but a fraction of the sounds it is possible for humans to make. 여기까지죠, 그죠? Y를 동그라미 해주시면요 소리의 범위입니다. 인간 언어에서 사용되는 소리의 범위가 extend from 동그라미 to의 동그라미 해주시면 clicks and pops, 흡착음과 파열음부터 후두를 폐쇄하는 그런 이런 음들이 되겠죠, 그죠? 그런 음까지 다양하게 이제 확장이 되지만요. The distinctive speech sound, 그 특이한 그런 인간의 말소리가요. that부터 world까지 괄호로 묶어서 사운드에 연결시켜주면 되겠죠. That are meaningful in all the languages of the world. 전 세계의 언어에서, 모든 언어에서 유의미한 그런 특이한 말소리는 are but이 여러분 여기서는 only 정도로 해석을 해주시면 되겠습니다. 오직 a fraction, 일부일 뿐입니다 정도로 봐주시면 되겠죠. 그렇죠? Of the sounds it is possible for human to make. 인간이 낼 수 있는 그런 소리의 일부에 불과합니다. Another way that we might observe the intricate relationship between the culturally specific and the universal is in the way an American boy and his mixed-tech friends might react emotionally, even instinctively, to bee larvae and onion soup. Whether they feel delight or disgust is determined by the way they learn to perceive food, but delight and disgust seem to be basic and universal human reactions to food. 또 다른 방법은요, that부터 어디까지 묶어주시면 됩니까? That we might observe universal까지 묶어서 way에 연결시켜 주시면 되겠죠, 그죠? 우리가 관찰할 수 있는 거야. 복잡한 관계를 between의 동그라미 and의 세모 해주시면 문화적으로 뭔가 구체적이고, 그죠? 그리고
뭔가 보편적인 그런 것들과의 사이의 관계를 우리가 관찰할 수 있는 또 다른 방법은 뭐냐면, 그죠? 문화적인 어떤 특수성과 보편성 사이의 관계를 우리가 알 수 있는 또 다른 방법은 is in the way. 어떤 방식에 있답니까? An American boy and his mixed friends might react emotionally, even instinctively to bee larvae and onion soup. 미국 소년이랑 자신의 믹스텍, 즉 아메리칸 인디언, 멕시칸 인디언이 되겠죠, 그죠? 그 친구가 might react emotionally, 뭐야, 감정적으로, 심지어 본능적으로 어디에 벌, 애벌레와 양파 수프에 반응하는 그런 방식이 되겠죠. 서로 자기 나라 음식은 익숙하지만 다른 나라의 문화적 특성이 담긴 음식은 뭔가 꺼림칙할 수도 있죠. Whether they feel delight or disgust. 걔네들이 기쁨을 느끼는지 아니면 혐오를 느끼는지가 결정이 되는데 is determined by the way. 어떤 방식으로요? They learn to perceive food. 그들이 음식을 인식하는 법을 배우는 그러한 방식에 따라서 결정이 됩니다. But delight and disgust. 하지만 기쁨과 혐오감이라는 것 자체는 seem to be basic and universal. 기본적이고 보편적인 반응인 것처럼 보입니다. 음식에 대한 인간의, 그죠? 근데 결국에는 그러한 어떤 다양성이라는 것도 인간이 어떤 느낄 수 있는 그런 감정이나 이런 것들은 어차피 비슷비슷하지만, 그치? 근데 우리는 뭐 어렸을 때부터 뭐 번데기도 보고 자라고 하기 때문에 이런 거는 뭐 먹을 수 있는 음식이지. 뭐 예를 들어 홍어를 삭힌 거라든지, 그지? 그런 것들은 우리가 먹을 수 있는 음식이지만 다른 나라에서 볼 때는 이런 걸 어떻게 먹어 할 수도 있는 거죠, 그죠? 근데 이런 것뿐만 아니라 인간의 문화라는 것 자체가 언어뿐만 아니라 어떤 문화는 간에 굉장히 끊임없이 다양할 수 있을 것처럼 보이지만 결국에는 자신의 이 환경과 경험과 지식과, 그지? 그런 것 안에서만 확장을 할 수가 있다라는 내용이 되겠죠. 한번 정리를 해보면 인간의 문화는 겉보기에는 끊임없이 확장되는 것처럼 보이지만 사실은 인간의 환경, 지식, 경험, 교육과 같은 그런 것들에 의해 형성된 한계 내에서만 가변적이다. 이렇게 봐주시면 되겠죠. 넘어갑시다. 8번 보도록 할게요. Think about what happens in a standard specific experiment to find out how a certain laundry detergent bleaches. 한번 생각해 봅시다. what부터 끝까지 각각 한번 묶어주시고 뭐가 일어나는지 in a standard scientific experiment, 표준 과학 실험에서 뭐가 일어나는지 한번 생각해 봅시다. to 앞에서 한번 끊어주시면 뭐 하기 위해서 to find out, 뭐를 알아내기 위한 시험입니까? how부터 bleaches까지 각각으로 작게 한번 더 묶어주시면 되겠죠. 어떠한 그 세탁 세제가 bleach가 표백하다는 뜻이죠. 표백하는 방식을 알아내기 위한 표준 과학 실험에서 일어나는 일에 대해서 생각을 해봅시다. In normal case, normal use, 정상적으로 사용을 할 때 there are several factors that may cause the detergent to act in a certain way. 그러면 몇 가지 요소들이 있대요. 대부터 끝까지 바로로 묶어주시면 되겠죠. 그 세제가 특정한 방식으로 작용하도록 하게 하는 그런 몇 가지 요인들이 있대요. 요소들이 있대요. These, 이런 요소들은요, will include, 뭘 포함을 할 거냐면 its active ingredient, 그것의 유효한 성분이라든지 the type and temperature, 어떤 유형이나 온도가 되겠죠. of the water in which the ingredients are mixed, 그 성분들이 섞이게 되는 물의 종류라든지 아니면 온도라든지, 그지? 이런 것들. 그리고 the materials being clean, 그 세탁이 되어지고 있는 그런 소재들. 그리고 the machinery, 그리고 기계, 세탁기가 되겠죠, 그죠? if any. 그리고 만약에 있다고 하더라도 used to do the laundry, 세탁을 하는데 사용되는 그런 기계가 포함이 될 겁니다. 그죠?
Any experiment that could hope to discover what caused bleaching would have to be devised in such a way as to ensure that the crucial factors were properly isolated from the other variables. 그 어떠한 실험이든 간에 that부터 어디까지 묶으면 됩니까? bleaching까지 묶어주시면 되겠죠. What caused bleaching도 각괄호로 한번 작게 묶어주시고 어떤 실험이든 간에 무엇이 표백을 발생시켰는지를 알아내기를 희망하는 그런 어떠한 실험이든 간에 would have to be devised 보완이 되어야 될 것입니다. In such a way 어떠한 방식으로요? as to ensure 뭐야 보장하는 그런 방식으로 확실히 하는 방식으로 뭐를 대절을 the crucial factors were properly isolated 뭐야 중요한 요소들이 were properly 적절하게 고립이 되었다. 그지? 뭐로부터? The other variables 다른 변수로부터. 항상 고정 변수가 필요한 거죠, 그죠? 고정 변인이 필요한 거고, 그죠? 다른 어떤 변수들은 변수 1, 변수 2 이런 식으로 우리가 실험을 하는 거죠. 고정 변이는 반드시 있어야 되는 겁니다. 얘는 반드시 고정되어야 되는 중요한 놈들은 반드시 고정이 되어 있고 다른 것들로만 변수를 주어줘서 실험을 하는 게 가장 실험의 기본이죠. 그죠? 이 고정 변인이 없이 계속 이것저것 다 변해버리면 실험하는 의미가 없죠. 그죠? So if, for example, the hypothesis is that it is a chlorine that does the bleaching, the experiment needs to show that if all the other factors remain the same, the presence or absence of the chlorine will determine whether the laundry detergent bleaches. 그래서 가설이 대절이래요. 염소죠, 염소, chlorine. That does the bleaching. 가설이 만약에 그 염소가 표백을 한다라는 그런 가설이 있다라고 한다면 the experiment needs to show that 대절을 보여줘야 된대요. 다른 모든 요소들이 똑같이 남아있을 때 뭐야? 염소가 있고 없고 그것만을 이제 변수로 따져가지고 염소가 있을 때 없을 때 요거를 실험을 해야 되겠죠, 그죠? 그러니까 염소라는 그 성분이 표백을 일으킨다라고 우리가 가설을 세웠다면 염소가 있고 없고 많고 적고 이게 이제 변수가 되어야 되는 것이 다른 것들은 고정이 되어 있어야 된다는 얘기를 지금 하고 있는 거겠죠, 그죠? 그 얘기 지금 하고 있는 겁니다. 그래서 얘는 뭐 사실 주제가 그 세탁을 예시로 들기는 했지만 결국에는 이제 핵심은 요거죠, 그죠? 실험을 할 때 세탁뿐만 아니라 실험을 할 때 세탁뿐만 아니라 실험을 할 때 어떠한 요소가 영향을 끼치는지를 알아보기 위해서는 다른 중요한 요소들은 고정이 된 상태로 실험을 진행해야 한다. 에이 진짜 미쳐버리겠네. 진짜 짜증나 죽겠네. 조금만 생기라고. 어디까지 보이지도 않아. 자, 9번 봅시다. 다시 얘기해줄까요? 다시. 어떤 실험이든 간에 어떠한 요소가 영향을 끼치는지 아닌지를 알아보기 위해서는 그 요소를 제외한 나머지 요소는 고정시켜 놔야 된다는 거죠. 죽여버렸지. 스트레스 받아. 짜증나 죽겠네. 자, AI's effects on human knowledge are paradoxical. 자, AI에 인간에 미치는 영향은요. AI가 인간에 미치는 영향은 인간의 지식에 미치는 영향이 paradoxical, 모순적이고 역설적이래요. 자, on the one hand 진짜 미치겠네. 새끼 조금 앞에서만 치려자.
AI intermediaries can navigate and analyze bodies of data faster than the unaided human mind could have previously imagined. AI의 intermediaries 뭐야? 중재자죠. AI 중개자가 can navigate 탐색을 하고 analyze 분석을 할 수가 있대요. Bodies of data 엄청 많은 양의 데이터를 그죠? Faster 더 방대하게 그죠? Then the unaided human mind 뭐야? 도움을 받지 않은 인간이 could have previously imagined 이전에 상상할 수 있었던 것보다도 훨씬 더 많은 그런 양의 데이터를 탐색하고 분석을 할 수가 있대요. On the other hand가 생략돼 있겠죠. This power 이 힘 즉 the ability to engage with vast bodies of data 뭐야? 엄청나게 방대한 양의 데이터를 다룰 수 있는 이런 능력은요. May also accentuate forms of manipulation and error 뭐야? 뭘 강조할 뭘 또 두드러지게 할 수가 있다라는 겁니까? 어떤 조작이나 오류 이런 것들을 여러 형태의 그런 것들을 두드러지게 할 수 있다라는 거죠. AI는요 is capable of 뭘 할 수 있대요? Exploring human passions more effectively than traditional propaganda. 전통적인 선전 프로파간다라고 나와 있는데 이 선전이라는 건 보통 정치에서 쓰이는 겁니다. 그죠? 이 선전이라는 것은 사람들에게 뭐 광고를 통해서든지 아니면 뭐 어떤 방송을 통해서든지 뭔가 간접적으로 어떠한 그 생각을 심어주는 그런 거를 이제 선전이라고 하는데 근데 그거보다도 훨씬 더 강력하게 그죠? 효과적으로 그지? 인간의 어떤 열망 이런 것들을 이용을 할 수가 있대요. Having tailored itself to individual preference and instinct, AI draws out responses its creator or user desires. 뭐 하면서? 맞춰가면서 자기 자신을 어디에 맞춰가는 겁니까? 그 개인의 어떤 선호도라든지 본능에 맞춰가면서 AI가 draws out responses, 반응을 이끌어낸대요. 뭐에 어떤 반응이죠? it부터 desires까지 괄호를 묶어서 responses에 연결시켜 주시면 그것에 제작자나 사용자가 원하는 반응을 끌어내게 된다는 거죠. 마찬가지로 the deployment of AI intermediaries may also amplify inherent biases even if these AI intermediaries are technically under human control. 뭐예요? AI 중개자를 배치하는 것이 may also amplify, 증폭시킬 수가 있대요. 내재된 어떤 편견 이런 것들을 증폭시킬 수도 있대요. Even if, 비록 어떻게 한다더라도 이러한 AI 중개자들이 기술적으로 인간의 통제에 있다고 하더라도 내재된 편견을 증폭시킬 수도 있대요. The dynamics of market competition prompt social media platforms and search engines to present information that users find most compelling. 뭐야? 역학관계가 되겠죠? 이런 시장 경쟁의 역학관계가 prompt, 자극을 한대요. 소셜미디어 플랫폼은. 그리고 search engine을 to present, 뭐 하도록? 제공을 하도록. 정보를, 어떤 정보를? users find most compelling. 뭐야? 사용자가 가장 흥미롭다고 생각하는 정보를 제시하도록 자극을 한대요. 그 결과 information that부터 끝까지 묶어주시면 되겠죠. 아니 미안해. C까지 묶어주시면 되겠죠. wanna see까지. That users are believed to wanna see. 사용자가 보고 싶어 한다라고 믿어지는 그러한 정보가 is prioritized. 뭐야? 우선시된대요. 어떻게 하면서? 왜곡하면서. 뭐를? A representative picture of reality. 뭐야? 현실의 전형적인 모습을 왜곡을 하게 되는 거죠. 그죠? Much as technology accelerated the speed of information production and dissemination in the 19th and 20th century, in this era, information is being altered by the mapping of AI onto dissemination processes. much에 동그라미 주시고요. 얘는 although 정도로 봐주시면 돼요. 비록 뭐뭐이긴 하지만. 그죠? 기술이 가속하기는 했지만 뭐를? The speed of information production and dissemination 뭐야? 정보를 생산하고 emanation, 전파하는 그런 속도 19, 20세기에 그렇긴 했지만 in this era 이 시대에 information is being altered. 지금 이 시대에는 정보가 바뀌고 있답니다. by the mapping of AI. AI를 배치를 하면서 onto dissemination process. 뭐야? 정보를 전파하는 그 과정이 이게 무슨 말이에요 지금?
AI가 인간 지식에 영향을 미친대. 그지? 근데 두 가지가 다 있다는 거야. 처음에는 뭐라 그랬어? 인간이 원래 자기 능력으로 할 수 있었던 거, 상상할 수 있는 영역보다도 더 많은 방대한 데이터를 갖다가 탐색하고 분석하는 게 가능해졌다는 장점이죠. 그죠? 하지만 그만큼이나 다른 한편으로는 뭐야? 인간의 뭐가? 사상, 지식, 경험 이런 것들이 어떻게 되고 있어요? 조작받고 있다고. 사실 그렇잖아. 그지? 너무 대놓고 그렇지 않은 것 빼고는 예를 들어서 여기서 말하는 것 중에 자기가 흥미로워하는 거라고 제시해주는 그게 뭐야? 알고리즘이잖아요. 그죠? 너네 유튜브 쇼츠나 아니면은 뭐 인스타그램에 뭐라 그러지? 릴스? 그런 거 보다 보면은 이런 게 내 릴스에 왜 떠? 쇼츠에 왜 떠? 할 때가 있죠. 그죠? 이딴 영상이 떠? 이런 걸 내가 알고리즘이 이런 걸 내가 좋아한다고 한다고 하는 그런 너무나도 대놓고 말도 안 되는 경우가 나오는 경우도 있지만요. 그 알고리즘을 통해서 그 AI가 점점 사람 머릿속에 파고드는 거죠. 진짜 너 이런 거 관심 있을 거야. 저런 거 관심 있을 거야. 하면서 거기에 익숙하게 만드는 거죠. 그러면 그 인간의 지식이 점점 AI가 원하는 그런 방향으로 변할 수도 있다라는 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 됐니? 그러니까 이런 걸 통해서 모두 가능한 거예요. 정보를 조작해버리면 AI 정보 같은 것을 조작해버리면 제작자가 원하는 방향으로 조작을 해버리면 사람들의 진짜 사상에도 영향을 미칠 수가 있는 거죠. 그죠? 그러면 이제 선전, 프로파간다가 가능해지는 거죠. 자, 그러면 AI가 인간 지식에 미치는 영향은 역설적으로 방대한 양의 데이터를 탐색, 분석할 수 있는 장점을 가진 반면에 여러 형태의 조작이 가능하므로 인간의 지식에 부정적인 영향을 끼칠 수도 있다. 영상이니까 돌려가면서 보세요. 빨리 나갈게요, 진도를. 10번 보겠습니다. 자, it is not a coincidence that children turn out like their parents. 이색 동그라미, 대색 동그라미 해주시면 이때 가주어 진주어가 되겠죠. 아이들이 turn out to be가 생략이 되어 있는 겁니다. turn out to be like their parents. 뭐야? 부모처럼 되게 된다라는 거 그거 우연의 일치가 아니랍니다. From the moment you come into the world, 세상에 네가 태어나는 그 순간부터 your mother and your father are your role models. 너의 롤 모델이 된대 엄마 아빠가. As little girls grow, 여자아이들이 자라면서 they try on their mother's clothes. 엄마 옷을 입어보고 put on her makeup. 화장품을 발라보고 그 다음에 pretend to be her. 그녀인 척합니다. 엄마인 척한다는 거죠. When little boys come of age, 성년이 되면서 they play with their father's tools and try to build or fix something for real. 아빠 도구를 가지고 놀면서 진짜 뭔가를 고치거나 만들어 보려고 노력을 한다라는 거죠. 그죠? The truth of the matter is that children look up to their parents as mentors. 사실 그 truth of the matter 자체가 이제 사실이 뭐냐면 대절이랍니다. 아이들이 look up to 존경하다는 뜻입니다. 자신의 부모를 as mentors, 뭐로? 멘토로서 존경을 한답니다. They praise them and hold them in high regard. 뭐야? 그들은 부모를 칭송을 하고요. 그죠? hold 목적어 in high regard 하면은 깊게 존경한다는 뜻입니다. 그죠? 깊게 존경을 합니다. The greatest compliment they can give their parents as they grow is to turn out just like them. 부모 그 가장 큰 칭찬이 되겠죠. 그죠? 그들에게 줄 수 있는 they can give their parents as they grow. 뭐야? 그들이 부모에게 줄 수 있는 자라면서 줄 수 있는 가장 큰 찬사는 is to turn out just like them. 부모처럼 되는 거죠. 닮아가는 거. If you stop to take a personal inventory, 네가 만약에 뭐를 stop to 부정사 잠깐 멈춰서서 뭐야? take a personal inventory. 자신을 성찰하다라는 뜻이죠. 자신을 성찰을 해보면 그러면 you may find that 대답해서 끊어주시면 you are much like those. 네가 뭐한다? 그 사람들과
닮아 있다라는 것을 발견하게 될지도 모릅니다. That you emulate. 누구? 네가 모방하는 그 사람들과 닮아 있다라는 것을 발견할 수도 있을 것입니다. 그 사람들이 누군데요? 부모님들이 되겠죠. A parent, coach, a teacher, or a leader all leave their mark on the final package. 진놈인가 이거 진짜. With your name on it, 그죠? 네 이름이 적힌 꾸러미에 자기 흔적을 남긴다. 즉 너의 성장 과정에 그 사람들의 자취가 묻어있다는 얘기가 되겠죠. When you look in the mirror, 한 말이거든요. 아, 나 미쳐버리겠어 아주 그냥. 넌 내가 곱게 안 죽일 거야 너는. 한 라이터 어디 있어? 라이터 가져와. 네가 거울을 보면 you may see one or all of them in the reflection. 그 거울에 비친 그 상에서 이렇게도 못 적었어. 상에서 한 명이나 아니면은 모두를 볼 수도 있을 거라는 거죠. 그지? 어떤 사람들의 모두입니까? 너의 그 성장 과정에 발자취를 남긴 그런 사람들이 되겠죠. 영향을 준 사람들, 네가 담게 되는 그런 사람들이 되겠죠. 그죠? 자, 정리해 봅시다. 부모뿐만 아니라 교사나 지도하는 모두가 사람의 성장 과정 속에서 롤모델이 될 수가 있으며 우리는 자연스럽게 그들을 닮아간다가 되겠죠. 그래서 가르쳐주는 사람의 역할이 굉장히 중요하다라는 그런 메시지까지 담고 있는 글이라고 생각을 해주시면 되겠습니다. 됐죠? 자, 11번 보겠습니다. We are all familiar with battles between reason and desire. 우리는 다 친숙하게 알고 있대요. 뭐를? 싸움을. between 이성과 욕망의 싸움을 잘 알고 있다라는 거죠. 그죠? Socrates asks whether there are thirsty people who don't wish to drink. Indeed, there are. 소크라테스는 물어봅니다. 어디까지? drink까지 각괄호로 whether부터 묶어주시면 혹시 thirsty people이 있는지, 그죠? 근데 어떤 목마른 사람이야? 물을 마시고 싶어하지 않는 목마른 사람이 있는지를 물어보는데 indeed 실제로 있대요. 그죠? 이게 뭐야? 물을 마시고 싶을 때 물을 먹는 것 욕망. 물을 마시고 싶은데 상황에 따라 참는 것 이성. 그죠? 이게 되겠죠. 그죠? A sign on a faucet that reads non-potable water, do not drink, won't take away a person's thirst, but she won't want to drink there. faucet이 이제 수도꼭지가 되겠죠, 그죠? 근데 read가 이제 자동사로 쓰여서 뭐뭐라고 읽히다라는 뜻이 있습니다. non-potable water, 즉 그 마실 수 없는 물이다, 그죠? 라고 마시지 마세요, 라고 표지판이 적혀 있는데, 그죠? 그런 수도꼭지의 물을 누가 마시고 싶겠습니까? 그게 근데 테이크어웨이 하진 않는데 뭐를 빼앗아 가진 않는데 그 사람의 목마름을 빼앗아 가지는 않지만요. 그지만 거기서 마시지는 않겠죠. 그지? 정상적인 사람이라면. Yet there is something paradoxical about this. 하지만 여기에 역설적인 것이 무언가가 있답니다. The word thirsty means wishes to drink. 뭐야? 목마름이라는 단어 자체가 마시고 싶다라는 것을 의미를 하는 거잖아요. 그죠? 그래서 so we are imagining people who wish to drink and who do not wish to drink. How could that be? 그래서 우리가 상상을 하고 있대요. 사람을 뭐야? 마시고 싶어 합니다만 마시고 싶어 하지 않은 사람들을 우리는 상상을 하고 있는데 그게 어떻게 가능한 걸까? 라는 거죠. It is obvious that 이세 동그라미 대세 동그라미 해주시면 the same thing will not be willing to do or undergo opposites in the same part of itself in relation to the same thing at the same time. 요거 되게 중요한 말입니다. 체크해 두시고 이색 동그라미, 대색 동그라미 해두시고
똑같은 것이 will not be willing to do or undergo opposites. 뭐야? 정반대 일을 어떻게? 기꺼이 하려 하거나 겪으려 하지 할 것 같지 않다라는 거죠. In the same part of self. 뭐야? 그 동일한 그것 자체의 부분에서 뭐랑 관련해서? 똑같은 거랑 관련해서 at the same time. 뭐야? 동시에. 이게 무슨 말이에요? 알았어? 하나 더 있는데 이거 뭐지? 더 있어요? 서술형. 서술형이요. 찾아서 한 거. 네. 단어 조선하고만 이게 무슨 말이에요? 뭐가 분명하다라는 거야? 이 말이 굉장히 막 그 이상하게 해놨죠, 그죠? 똑같은 사람 A가 그지? 어떠한 기억이라는 어떤 일에 대해서 그지? 정반대의 yes or no. 사실 두 가지 중에 선택을 해야 되는데 물을 마신다, 그지? 기억이라는 똑같은 사람이 기억이라는 똑같은 일, 그지? 물이라는 어떤 그 주제에 대해서 마시고 싶은데 마시지 않는다, 그지? 마시고 마시지 않는다. 두 가지를 동시에 할 수는 없잖아요. 그게 너무나도 명백하고 당연하다라는 거야. So, if we ever find this happening in the soul, 이 정신 속에서 이게 일어나는 것을 한 번이라도 발견을 한다면 we'll know that we aren't dealing with one thing but many. 우리는 한 가지가 아니라 많은 것들, 여러 가지를 처리하고 있다는 걸 알게 될 거라는 거야. 즉, 그게 무슨 말이냐면 since no one thing can both wish to drink and not wish to drink. 물을 마시고 싶어하고 마시고 싶어하지 않을 수도 있어. 근데 이게 좀 말장난인 게 사실 마시고 싶지만 더러운 물을 마시고 싶지 않잖아요. 그지? 이 물이 마시고 싶다는 물이 깨끗한 지금 내 목마름을 thirst를 가시게 해줄 수 있는 그 물을 마시고 싶다라는 거지 더러운 물을 마시고 싶다는 건 아니잖아요. 그죠? 이게 좀 말이 좀 이상하기는 해요. 어쨌든 그냥 그렇게 필자를 이야기하고 있으니까 그렇게 알아들읍시다 우리. In the same way at the same time. 같은 방식으로 또 동시에 이게 누구도 그렇게 할 수가 없습니다만 no one thing can have both of those two characteristics. 두 가지 특징을 동시에 가질 수는 없다는 거죠. We thus 따라서 manage this 감당을 합니다. 이것을 by being more than one. 뭐야? 하나 이상이 되게 되는 거죠. 하나보다 더 많은 존재가 되는 거죠. One part of the soul wishes to drink. 한편으로는 정신의 한 일부가 그 물을 마시고 싶어하고 다른 일부가 마시고 싶지 않아 한다라고 해서 뭐야? 정신을 마치 분리가 된 것처럼 그렇게 생각을 하게 된다라는 거죠. 몇 개까지 가고 진짜 영화를 이렇게 솔직히 이거 조금만 시간만 있으면 가능하단 말이야. 이거 하는 거 미친듯이 어려워. 시간을 추가를 많이 했어? 오늘 여기 와서 처음 봤지. 솔직히 저번에 조금 본 거 말고 금요일이고 오늘 여기서 처음 본 거 아니야? 근데 뭘 네가 통과를 봐야지. 이게 말이 돼 지금? 뭐 얼마나 많은데 공부 4개밖에 안 되잖아. 알아야 될 거 아니야. 뭐 화요일인가? 화요일에 풀이 와가지고 다시 해. 그래 이번에 발사. 너 그만 좀 줘라. 쓰고 재밌지 않아요? 수업 겁나 웃겨요. 수업 시간에. 수능 인성이
자, 그래서 주제를 찾으려고 하면 뭡니까? 우리는 이성과 욕망 사이의 싸움을 잘 알고 있고 같은 주체가 같은 대상에 대해서 두 가지의 상반되는 것을 원할 수는 없다라는 걸 알고 있기 때문에 인간 정신이 하나가 아닌 다중 정신이랑 분리되어 있다고, 다중 정신으로 분리되어 있다라고 여긴다. 이거죠, 그죠? 나는 동의할 수 없지만 어쨌든 너는 지문이니까 지문에서는 사람 죽여도 된다고 해도 그거 지문 읽을 때만큼 문제 풀 때만큼 그 사람이 맞는 겁니다. 그냥 그렇게 이해해 주세요. 자, media executives understand that they must think of their audiences as consumers who buy their products or whom they sell to advertisers. 경영 간부들이요 이해한대요 대절을. They must think of 영어로 think of 동그라미, as 동그라미 해주시면 고객을 소비자라고 생각해야 되는 거죠. 어떤 소비자입니까? who부터 products까지 괄호로 묶어서 consumers에 연결시켜 주시고 whom부터 끝까지 괄호로 묶어서 consumers에 연결시켜 주시면 who buy their products 자신의 제품을 사는 소비자 그리고 whom they sell to advertisers 광고주들한테 팔아 넘기는 그런 소비자라고 생각한다는 것을 알고 있답니다. The complaining individual might be successful in getting the content changed or even removed if he or she convinces the media executives that they might otherwise lose a substantial portion of their target market. 이 정도가 되겠죠, 그죠? 불만을 제기하는 어떤 사람이 might be successful. 성공할 수도 있답니다. 뭐 하는 데 있어서 in에 동그라미 해주시면 getting the content changed, 콘텐츠를 바꾸는데 또는 심지어 삭제를 시키는데 if he or she convinces, 그녀가 그 사람이 미디어를 설득을 한다, 미디어 경영진을 설득을 한다면 뭐라고? That they might otherwise, 그렇게 하지 않으면 너 그 시장의 상당한 부분을 잃어버리게 될 거야 라고 설득을 협박하는 거죠, 그죠? 내가 원하는 대로 안 해주면 이 시장에 네가 발도 못 붙이게 해버릴 거야 라고 협박을 했다는 거죠. But an individual's concern will garner little attention if it is clear that the person does not belong in the target audience. 하지만 그 개인의 어떤 우려 이런 것들이 will garner 받을 것입니다. little attention이죠. little 앞에 어가 없으니까 부정어로 봐주시면 되겠고 관심을 거의 받지 못할 것입니다가 되겠죠. 그죠? if에 동그라미 해주시고 it, that 동그라미 해주시면 대절이라는 게 명백하다면요. The person does not belong. 그 사람이 어디에 속하지 않는다면 in the target audience. 주 고객 타겟층에 타겟 고객에 속하지 않는다는 것이 확실하다면 즉 할머니 할아버지 이제 노인들에 대한 컨텐츠인데 애기들이 뭐라고 한다면은 그러면 관심을 거의 받지 못할 거래요. The editors from Cosmopolitan magazine, which aims at 20-something single women, for example, are not likely to follow the advice of an elderly-sounding woman from rural Kansas who phones to protest that what she feels are demanding portrayals of women on covers of the magazine that she sees in the supermarket. 그래서 편집자죠. 코스모폴리탄 매거진의 편집자가 얘는 20대 여성을 목표로 하는데, 그지? 예를 들어서 그 사람 are not likely to follow the advice. 그 조언을 따르지 않을 확률이 높다라는 겁니다. elderly sounding, 나이가 지긋한 어떤 여성이 from rural Kansas, 시골 캔사스에 who phones to protest, 항의하는 거죠. What she feels are demanding. 그녀가 느끼기에, 그죠? demanding portrayals of women. 뭔가 여성을 demeaning, 여성을 비하하는 것 같은 그런 묘사라고 on covers of the magazine, 잡지 표지에서 그렇게 느낀다라고 한들, 그죠? 슈퍼에서 자기가 보는 그 매거진에 여성을 비하한 듯한 묘사다라고 느끼는 부분에 대해서
뭐 나이가 지긋하신 여성이 20대층을 타겟으로 한 잡지에 대해서 항의를 한다고 한들 굳이 그 말을 들어줄 필요는 없다라는 거죠, 그죠? 예를 들어서 여성들이 20대 여성은 이 잡지가 인기가 있다면 표지에 나온 이 표지에 어떤 그 뭐가 이제 실려 있든 간에 나는 뭐가 실렸는지 모르겠어요. 하지만 20대 여성의 관심사인 이 표지의 내용이 결국에는 얘네한테 인기가 많으니까 계속 유지가 되는 거지 않겠습니까? 그죠? 그런데 나이가 지긋하신 60, 70대 여성이 불만을 가진다고 해서 이걸 바꿔줄 필요는 없다는 겁니다. 그죠? 그 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 즉 항의를 하는 사람의 그 속한 그룹이 이 타겟층의 그룹과 일치해야만 그게 효과가 있다는 얘기를 지금 하고 있는 거죠. Yet the magazine staff might well 동사 원형하면 당연히 뭐뭐 할 것이다 라는 뜻이죠. 하지만 이 매거진 스태프가 might well act favorably 뭐야? 호의적으로 행동을 할 것입니다. If a cosmopolitan subscriber writes with a suggestion that for a new column 뭐야? 새로운 어떤 컬럼을 써달라고 이렇게 제안을 한다면 that would attract more of the upscale single women that they want as readers 뭐야? 자신들이 독자로 원하는 고소득 미혼 여성들을 더 많이 끌어들일 새로운 칼럼을 쓰자라는 그런 제안을 한다면 호의적으로 반응을 하게 될 거라는 거죠, 그죠? 당연히 자 적어봅시다. 고객이 제기하는 불만이 그 회사의 제품, 컨텐츠에 영향을 미칠 수 있는 것은 맞지만 그러기 위해서는 그 고객이 타겟으로 삼은 고객층에 속해 있어야 한다가 되겠죠. 자, 오늘은 여기까지